प्यारे दर्शकों सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। अज असी पंजाब के सीनियर आगू तो श्रोमणी अकाली दल के वाइस प्रेजिडेंट प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा होना नाल वख-वख मुद्दों के उपर गल करांगे। पहला अहम मुद्दा जिहड़ा असी उन्हां कोलों जानना चाहांगे कि यूपी दे विच पंजाबी किसानां दा वड्डे पद्धर ते उजाड़ा हो रहा है। उन्हां नूं बहुत समस्यावां दा सामना करना पै रहा है। उन्हां दी अगवाई दे विच एक वफद जिहड़ा है वो यूपी गया सीगा, जिन्हां उत्थे यूपी के मुख मंत्री आदित्यनाथ योगी नाल गलबात की है। असीं जानना चाहांगे की गलबात हुई है, इस तो बाद अजाड़ा रुक सकेगा, श्रोमणी अकाली दल इनू रोकण दे विच किन्ना क सहाई हो सकेगा। मैं इस बारे प्रोफैसर चंदूमाजरा कोलों जानना चाहांगे। चंदूमाजरा होना दा लंबा इतिहास है। वो स्टूडेंट समय तो जदों विद्यार्थी पंजाबी यूनीवर्सिटी के उस तो ਪਹਿਲਾਂ तो ही वो विद्यार्थी लहरां दे विच भी सरगर्म रहे है, तो सदा ही बेइनसाफी के खिलाफ जिहड़ा अंदोलनां दा हिस्सा रहे ने। उन्हां तो जानना चाहांगे कि की यूपी के मुख मंत्री ने तुहानूं भरोसा दिता है ते इस तो बाद अजाड़ा रुक सकेगा। उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ जी नूं असी श्रोमणी अकाली दल का वफद मिलिया सी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ सिख किसान परिवारों वालों ते सिख संगठनों वालों पंजाबी संगठनों वालों टैलीफोन भी आए, रिटर्न सानू एप्लीकेशन भी आईयां कि उन्हां दीयां ज़मीनां ते नजायज़ तौर ते जिहड़े उत्थों दे महकमे ने वन विभाग आ ग्राम सभा है वो कब्जा कर रहे ने, उजाड़ रहे ने। 1948 तो तकरीबन लोग बैठे ने और जंगल आबाद किए ने। उस समय अड अड केस सी, कई थावां ते तां उत्थों दे रामपुर दे राजे नहीं 15 पिंड वसाए सी भी तुसीं आबाद कर लो, तो बिजनौर दे विच भी जंगलात महकमे की जमीन अलाट करती सी कि तुसीं आबाद कर लो। कई थावां ते ग्राम सभावां दीयां जमीनां ने बिजनौर दे विच, लखीमपुर खेरी दे विच, रामपुर दे विच और पीलीभीत के नानक सागर डैम से ਜਿਹੜੇ एक्वायर हुई जमीन उत्थों के परिवार सी। सो कुल मिला के जदों असीं मुख मंत्री जी नूं मिले तो उन्होंने गल सारी दसी भी इस किस्म का उजाड़ा जिहड़ा है बड़ी बेइंसाफी आ, गैर इंसानीत वाली गल भी होएगी, क्योंकि देश के बंटवारे समय लोग उजड़ के आए और उत्तर प्रदेश के विकास में इन्हां लोगों का अहम रोल आ। वैसे तो सिख समाज का आज़ादी के संग्राम भी बड़ा अहम रोल आ, तो देश की आज़ादी तो बाद भी देश नूं अनाज आत्म निर्भर करने विच भी अहम रोल आ। सो सारिया गल्लां नूं देखते हुए भी ये उजाड़ा नहीं होना चाहिए। और साडे सामने मानयोग मुख मंत्री उत्तर प्रदेश ने अपने चीफ सैकटर सी उत्तर प्रदेश के मीटिंग दे विच, रेवन्यू सैकटरी मैडम सी उत्तर प्रदेश के मीटिंग दे विच, प्रिंसीपल सैकटरी सी, होर अधिकारी सी। साडे सामने उन्होंने बड़ियां साफ हदायतां कीतियां चीफ सैकटरी नूं कि मेरा हुक्म आ कि किसी भी सिख किसान परिवार नूं 1 इंच जमीन तो उत्तों ना उजाड़िया जाए, जिथे बैठे हैं उत्थे बैठे रहन दिते जाए। दूजी मैं गल जो उन्होंने सवाल किया कि एक है बिजनौर दे विच आर्मड कैंप लगे बनाउण, उन्होंने वो भी कहता भी आर्मड कैंप किसी बंजर जमीन लभ लो उहदे लई, ये जिहड़ा आर्मड कैंप आ वो भी उत्थे नहीं बनाउणा। सो तीजी गल असीं उन्होंने कही कि तुसीं इन्हां नूं पक्के मालकी दे हक ही दवाओ। अज तुसीं हो, तुसीं सानूं इंसाफ देता तो कल नूं कोई होर आ गया तो इन्हां दा लटकदी तलवार आ वो जिहड़ी खत्म की जाए। सो मैं समझदा कि उन्होंने एकदम ये गल कही, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ के मसले सी, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ कमेटियां बनातियां, सर्वे करके जमीन का स्टेटस की असैसमेंट करके भी कोई किस तरीके नाल उन्होंने जमीन की मालकी के पक्के हक दिते जा सकते हैं, ये आर्डर भी करते। सो मेरा ख्याल 4 मसले सी जमीन नाल संबंधित। कुछ मसले से जिहड़े कल्परेट्स कुछ सी जिन्होंने नजायज़ तौर पर हमले किए सी कुछ लोगों से, उन्होंने भी फड़न वास्ते उन्होंने हदायतां करतीआं। तुहाडा ख्याल है उस तो बाद अजाड़ा रुक गया, उस तो बाद किसानों नूं उजाड़ना बंद कर दिता? बेसिकली तो मैनूं ये जानकारी है कि ये आबादकारां दा मसला, इहदे विच पंजाबी भी है, सिख भी है, तो उत्थों दे लोकल किसान भी है जिन्हां ने जमीनां आबाद कीतियां सी, जंगल तोड़ के आबाद कीतियां सीगीआं। देखो गल ये आ भी मुख मंत्री साहब के व्यवहार का उन्होंने जिस तरीके नाल डायरैक्शनां दित्तियां वो तो सानूं पूरी तसल्ली आ। मैं कह सकदा कि जिस तरीके नाल हदायतां कीतियां ने कोई नतीजे चंगे निकलणगे। जिथे तक कानूनी मानता की गल आ, उत्थे बैठे बैठे तो एक्ट बन नहीं लग्या। एक्ट बनन नूं कानूनी मानता देण नूं तुहानूं पता प्रोसैस हुंदा तो प्रोसैस दे विच समां कुदरती तौर पर होना ही होना। तो हुण नुकताचीनी करन वाले तां कहण लगे जी, कहंदे कानून बना के आउणा जी, कानून भी कमरे च बैठ के तां कानून नहीं बनना। नहीं तो मुख मंत्री दीयां हदायतां ही मतलब बड़ी वड्डी गल आ भी उन्हें कहता भी अज तो बाद किसी नूं उठाया ना जाए।
ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰੀ। ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਐਕਟ ਬਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇ ਦੇਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਅੱਜ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਲਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ 6-7% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦਕਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ 5 ਹੋਣ ਚਾਹੇ 10 ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਲੰਮੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਫਦ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਵੀ ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੰਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਪਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਣਾ? 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਉਣ, ਅਕਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 3 ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਉਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਐਲਾਨਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਣ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਰੀਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਕਟ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। MSP ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਵਾਇਆ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਤਾਂ
ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ VC ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ 3900 ਕਰੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਈਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰਡ ਬਣਨ, ਅਸੀਂ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ RDF ਦੇ ਫੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁਛ ਜਾਂ ਖਾਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਆਊਗੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ।
ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ, ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਉਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ, ਵੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵਧਾਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧਾਏ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਨੀ 50% ਟੈਕਸ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, 19% ਟੈਕਸ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 50% ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ 50% ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA, ਈਵਨ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਾਏ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਪਾਏ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀ ਅੱਗਾ ਢੱਕ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕੋਈ 8-8 ਮਹੀਨੇ, 9-9 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ 2-2 ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਖੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਾਰਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ।